सावधान सुलग्न सावधान लक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान शशिकविन्दिरा परवता युवन्नस्तन्नो विश्वे वरवश्यन्तु देवाः अताते गरीसुजयं तदायो तदाशिरवादे विरायुषाणाम् उभे यत्लोके च न एतदा नारकस्य कामं गृणयन्त देवाः यत्तेन यज्ञमायन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानस्तडि आयतनಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ देहनाकं महिमानश्च यन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय वञ्चं कामेभ्यो
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಕುಮಾರ ಸೋದರ ಧೀರನೆ ಗಣನಾಥ. ಹಾಲ ವಿಲೋಚನ ಪಿನಾಕಧರನನೆ ಕಾಳಗ ಕೆಳೆದಾತ. ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಕುಮಾರ ಸೋದರ ಧೀರನೆ ಗಣನಾಥ. ಹಾಲ ವಿಲೋಚನ ಪಿನಾಕಧರನನೆ ಕಾಳಗ ಕೆಳೆದಾತ. ಆನೆಯ ಮೋರೆಯ ಭಿನ್ನಾದ ಕೋರೆಯ ಲಂಬೋದರ ನೀನು. ಆನೆಯ ಮೋರೆಯ ಭಿನ್ನಾದ ಕೋರೆಯ ಲಂಬೋದರ ನೀನು. ಜ್ಞಾನವ ನೀಡುವ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ನೀನು. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ವ್ಯಾಸರ ವಾಣಿಗೆ ನೀನಾದೆ ಲೇಖನಿ ಭಾರತ ಬರೆದಿರುವೆ. ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಕೇಶವನಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಯ ಪಡೆದಿರುವೆ. ವ್ಯಾಸರ ವಾಣಿಗೆ ನೀನಾದೆ ಲೇಖನಿ ಭಾರತ ಬರೆದಿರುವೆ. ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಕೇಶವನಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಯ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನು ನೆಲೆಸಿದ ಗಣನಾಥ. ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನು ನೆಲೆಸಿದ ಗಣನಾಥ. ರಾವಣ ಗರ್ವ ವಿಘಾತಿಸಿದಾತನೆ ದೇವನೇ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಲೋಕಪಾಲನೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಗಣನಾಥ. ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ. ಜಯ ಜಯ ಗಣನಾಥ.
ಗೌರೀವರ ನಿಜ ಗುಣನ ನೀನೇನೆ ಗುಣಶೇಖರ ವರದಾಯ ಸಕಲಾಯ ಈಶಾಯ ನಮಃ ಗುಣದಾಯ ನಿಯಮಾಯ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ವಾ ಶಿವನೆ ವಾಹರನೆ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು ಕರುಣಾಕರ ದಯ ಮಾಡು ನೀ ನನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ವರ ಹಣೆ ಮೇಲಿದೆ ವಿಭೂತಿಯು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಹುದು ಚಿರಕಾಂತಿಯು ಮುಡಿ ಧರಿಸಿದೆ ಶಿರಗಂಗೆಯು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೊಳಿಸೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯೇ ಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ತ್ರಿನೇತ್ರಭೂಷಿತನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಗುಣನೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭೋ ಹರನೆ ಜಗದಾದಿ ವಂದಿತನೆ ನಿನಗೆ ನಮೋ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಈ ಮನವಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಈ ಮನವಿಯ ಸರಿ ಗರಿ ಗರಿ ಗಮ 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 ಪದ ಮಪ ಗರಿ ಸರಿ ಗಮ ಗರಿ ಗಮ ಮಮ ಗಮ ದಾಮ ಗಮ ಬದನಿ ನೀ ನೀ ನಿ ಗಮ ಬದನಿ ಸಾ 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 ನೀ ನೀ ಸದಾ ನೀ ಗಮ ಗಮ ಬದ महाप्राणदीपं शिवं शिवं बहुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं हृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिव शङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रपाशं महाहर्षवर्ष प्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं
सुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनं जैनिपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरम् अमरलिङ्गेश्वरं वामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिर्लिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभयादिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಪೂರಲ್ಲೇ ಹೌದ್ರಿ ಅದೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಗರ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಹೊಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಲೋ ऋषिवरमानस हंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय
श्रीनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपदे भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वदा दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेतल्लक्षणलक्षित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीता वदानपत्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 ಅಮರನಾಥನ ಅಮರೇಶ್ವರ ಅದಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆತ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಹೌದು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕಾನೇಕ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಪ್ರಥಮ ಭೋಜನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಅಮರನಾಥವು ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 141 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಚಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಗರಗಳಿಂದ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಇನ್ನು ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್
ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ 315 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ 96 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರವಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಿಂದ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಿಂದ ಚಂದನ್ವಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚಂದನ್ವಾರಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಪಿಸ್ಸು ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಸ್ಸು ಟಾಪ್ ಹಿಂದೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಾನವರ ದೇಹಗಳ ರಾಶಿ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಶೇಷ್ನಾಗ್ ಪರ್ಜತರಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆಯನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯೇ 2 ಹಿಮಲಿಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿ ವೃಂದ. ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆಯು ಅತಿ ಪುರಾತನದಿಂದಲೂ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 300ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ದೊರೆಯ ಆರ್ಯರಾಜ ಎಂಬಾತನು ಹಿಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಹನ್ ಎಂಬಾತನು ರಚಿಸಿದ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಅಮರನಾಥದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಸೂರ್ಯಮತಿಯು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ರೋಚಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಜೀವನದ ಅಮರ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತೆಯ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಮರನಾಥ ಶಿವಲಿಂಗವು ಚಂದ್ರನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆಯ ರಚನೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಹಿಮದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮರನಾಥ್ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಗುಹ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ವರ್ಷದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿವಲಿಂಗವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಅಮರನಾಥ್ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3888 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 12756 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ. ಈ ಗುಹೆಗೆ ಈ ಅಮರನಾಥ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಮರನಾಥನ ರಸಮಯಲಿಂಗ ಶರೀರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಶಿವನು ಯಾರು ಕೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗುಹೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಕರೆತಂದನೆಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಪಾರಿವಾಳದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆತನ ಚರ್ಮದ ಆಸನದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಈತ ಹೇಳುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವಂತೆ. ಅವು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಪಾರಿವಾಳಗಳಾಗಿ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮರನಾಥನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ, ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ವಿಮಾನಾಶ್ರಯ ಶ್ರೀನಗರ್ ವಿಮಾನಾಶ್ರಯ. ಇದು ದಿಲ್ಲಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮರನಾಥ್ಗೆ ರೈಲ್ ಮಾರ್ಗಗೊಂಡ ಹೋಗಬಯಸುವವರು ಜಮ್ಮುಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಜಮ್ಮುಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣಾಗ್ರತೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಉಷ್ಣಾಗ್ರತೆ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮರನಾಥ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮರನಾಥನ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಮರೇಶ್ವರನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಇದು ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ.
ಇನ್ನು ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮರೇಶ್ವರನನ್ನ ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು करते जा रहा है, मट्टी तो जा रहा है। परमात्मा
ಬೇಡ ತಗೊಂಡೆ. ಸರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆತ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಚ್ಚೇನ್ರಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ? ಯಪ್ಪ ನಾವು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೋ ನೀವು ದೌಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಚಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬರೋ ನಿಂದ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಆ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗ ಇದು ಸೋನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದಾವ. हाँ एक मिनट मत कर ले फर्स्ट की गाड़ी आपका वेट बहुत है। वेट कितना है? हाँ कितना वेट है मेरे क्या 80 हाँ? नहीं आपका वेट बहुत है ना। 70 है। गाड़ी बैठ गया। हाँ गाड़ी में बैठ गया। वेट था भैया, गाड़ी बैठ गया। ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ ಬೈಟ್ ಬಸ್ बस करो सबको वीडियो करो, सबका सबका
ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಶಾಂತಿ 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 ಏ ವೇಲ್ ತೆಗೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮೇಡಮರ ವೇಲ್ ಬಿಚ್ಚ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ 500 ನೋಟ್ ಐತಿ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಐತಿ